আজি আমার এই মশাল জারি রখুଛୁ जो भली डबल इंजिन आसिकी नारी मानक प्रति जो निर्यातना दिया चली एमती कि जी आमर सीएम कहते श्रीजुक्त मोहन माझी एरिया भी धर्षण चली नारी माने सुरक्षित नहांती यही मशा गाँ गाँव भी प्रचार प्रसार हम डबल इंजिन जो भाई भाव गैस रेट कले आज बेकारी समस्या बढ़ी चली युवक माने जो भाई भाव हताश होती चाकरी पाठ पढ़ी चाकरी ना किंतु डबल इंजिन करुछि कौन भारत आमर मीडिया भाई बंधु समस्त जानी केउ भली मात्रा रे दर दाम बढ़िबा संगे संगे ऋण बढ़ी चली 14 मसिया तू एबे आपण हिसाब कले 150 कोटी 150 लाख कोटी ऋण रे वर्तमान देश भासिलाणी यार जदि आमर जनसाधारण सचेतन न हेबे मोदी सरकार ओडिशा को बिक्री कर दे चली जीव तेणु बीजेपी की हटाइबा को हेले गाँ गहली रे प्रचार प्रसार सबू चलिबो आज आमे जहाँ देखिबा सबू कांग्रेस करिछि गाँ गहली रे वर्तमान समस्त सचेतन हो गलानी बीजेपी की आमे हटाइबू एथर कांग्रेस को आनिबू देखिले वाकबरे कोन न हला हमर जो भाई भाई है कि मुस्लिम हुंतु एससी एसटी हुंतु जनरल हुंतु समस्त भाई भाई है कि चली दिले आज बीजेपी सरकार कोन न कला बीजेपी सरकार जो भली भाव रे कला आज कांग्रेस आसिलो जानि कि हमर ओडिसा रे शांतिपूर्ण आसीबो आमे हिंदू मुसलमान एससी एसटी समस्त भाई भाई है कि कांग्रेस समय चलुथिले कांग्रेस आसिले पुणी आमे चलिबा कोन कहबे आज प्रतिवाद मुख्यतः ये मशाल यात्रा कांग्रेस तरफ आज राज्य पीसीसी सभापति नेतृत्व में बर्तमान बीजेपी सरकार जो डबल इंजिन सरकार गरीबी दूर कर पारना नारी मान प्रति अत्याचार एवं प्रति जिनसर अहैतुक दरदाम वृद्धि तेणु यहाँ आम मुख्य प्रसंग जेहेतु सरकार एथे विफल होती तेणु बर्तमान आज पीसी सभापति नेतृत्व में सारा ओडिशा रे विभिन्न जगह ये मशाल यात्रा करा जायछि। आज मते खंडपड़ा नहीं मशाल यात्रा करा जायछि जो थी कि आमर जी पूर्व दिन एमएलए कैंडिडेट थे बैजयंती मेला महांती सी अच्छा एवं मोर साथी मैंने आज ये जोग देइछु प्रभाव निश्चिंत पड़ो कारण लोक लोचन को आ द्वारा बर्तमान देखो बीजेडी बीजेपी जो कंदल बर्तमान चली उड़ुन सी उड़ुं कांग्रेस को ये निश्चिंत लोक समर्थन जनइबे आम निश्चिंत आशा अच्छे तेणु मशाल यात्रा शांतिपूर्ण भाव केवल आपण मान जरिया लोक मान पाखे पहुँचा जाऊ संदेश आपण मैंने भोट दे आपण कौन लाभ पाई आप देखते आज आगे बेकारी समस्या जाऊना प्रति गोटे परिवार चलने केते कष्ट हो प्रति जिनिस अहेतुक दरदाम वृद्धि से मुख्य प्रसंग नहीं आम पीसी सभापति निश्चिंत कांग्रेस आप निजे देखिए निश्चिंत आस कौन कहे आज्ञा आज ब्लॉक सम्मुख में महिला मान अत्याचार विरुद्ध राज्य सरकार विरुद्ध महिला धर्षण महिला मानकु कौनसी सम्मान दिया जाउनी गाँ गहली समस्त जानीगले महिला कौनसी सुरक्षित रे ये सरकार रखिपारे नहीं महिला असुरक्षित अवस्था रहिले द्वितीय रे डबल इंजिन कहीकि जो भली भाव जनसाधारण को अंध कर दिया जनसाधारण भाविले डबल इंजिन आसुची निश्चित ओडिशा आमर भल ये चलो किंतु जी आमर सीएम अच्छा धर्षण कथा कहले निज एरिया भी धर्षण चलती
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଜନ୍ମ କଲେ ଆଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କହିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ଧର୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା କଲୁ। କାହିଁକି ନା ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ବେଶୀ କିଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପଡୁଛି। ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ। ମହିଳା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆ ଚାଲିଛି। ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗ୍ୟାସ ରେଟ୍ ଏଇଠି ବଢିଗଲା। ମହିଳା ମାନେ କଣ କରିବେ? ସେମାନେ ରାତି ପାଇଲେ ଘର ଚଳେଇବେ। ପୁରୁଷ ମାନେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କଲେ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ପଡୁଛି। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦରଦାମ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 14 ମସିହାରୁ ଦେଶରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର ଋଣ ବଢେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଋଣ ବଢି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଜନସାଧାରଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ନାହିଁ? ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର। ଏହି ମଶାଲ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭଳି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଅଧା ବାଟରେ ରହିଗଲେ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ପିଲା ଅଟକି ଗଲେ। ଆଜି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଖଣ୍ଡପଡାର ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଦେଲା। ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସିଏ ଏଥର ବିଜେପି ବିଦାୟ ନେବେ। ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଗଲେଣି ମୋଦିର କାରବାର କଣ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ବି ମୋଦି ଚିନ୍ତା କଲାଣି କଣ କଣ ବିକ୍ରି କରିବା ଓଡିଶାରୁ। କୋଉ କୋଉ ସେକ୍ସନ ଗୁଡିକ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଋଣ କରି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଓଡିଶାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେଇବୁ। ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଋଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ବି ଜାଣିଗଲେଣି ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ସେ ଠିକ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେଖେଇବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦରକାର। ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କିଛି କରିଛି ତାର 4 ଭାଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ଏମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗହମ, ଚାଉଳ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡାକ କିଛି ବଢି ବଢି ଚାଲି ନଥିଲା। ଋଣ ବି ବେଶୀ ହେଇ ନଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ। ଯାହାକୁ ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଅନେଇବା କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ବିଜେପି କିଛି କରିନଥିଲା। ଏଇଠି ଯୋଉ ୱାକଫରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାଇ ଭାଇ ଚାରାକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ମୁସଲିମ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ, ଏସସି ଏସଟି ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ। ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳିଆ ଆମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଚଳଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିକି ଆମକୁ ଫାଳଫାଳ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ନା, ଏହା କଂଗ୍ରେସ କେବେ କରେଇ ଦବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର ଜବାବ ଦବ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇ ଜନସାଧାରଣ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଏଇ ମଶାଲ ଜାରି ଗାଁ ଗହଳି ସବୁଠି ପହଞ୍ଚିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି କହିବା ୱାକଫ ବିଲ୍ କି ନେଇ ଆପଣ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ୱାକଫ ବିଲ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତମାମ ଦେଶରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ସିଦାବାଦରେ ପ୍ରଧାନ ବିଦ୍ରୋହ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ସମାଧାନ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂର ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା, এটা ଠିକ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଛି। ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା। କଂଗ୍ରେସ ଯାହା କରିଥିଲା ଠିକ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କିଛି ଠିକ କରିନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ ଆଗକୁ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଅଲଗା ଦେଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି
ଯାହା ହେଇଛି ଠିକ ହେଇ ନାହିଁ। ଯଦି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପାସ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍ ତ ହବ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସରକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ ଓଡିଶାରୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଓଡିଶା କେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, ଏଇ ବିଜେଡି ସରକାର ଭିତରିଆ କେମିତି କରିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସରକାର ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଭଳିଆ କେହି କାମ କରିକି ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେଣି କାଲି ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେଣି। କାଲି ସକାଳେ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ପୁଣି ଫେରିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରିବା ପୂର୍ବ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ରହିବ। ଜନସାଧାରଣ ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଜବାବ ଦେବେ, ବିଜେପି କି ହଟେଇବେ।